NEET Physics Tamil Laws of Motion Problems are solved. Presented by NEET Physics Tamil. Laws of Motion. The questions in this presentation are taken from NCERT 11th Physics books for discussion. Question number 5.29. 10 1 rupee coins are put on top of each other on a table. Each coin has a mass m. Give the magnitude and direction of the force on the seventh coin, counted from the bottom, due to all the coins on its top. Subdivision B, the force on the seventh coin by the eighth coin. Subdivision C, the reaction of the sixth coin on the seventh coin. ஸோ இங்கே காயின்ஸ் ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. பாட்டம் மோஸ்ட் காயின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காயின், தென் செகண்ட் 3 4 5, தென் டாப் மோஸ்ட் காயின் இஸ் 10th. செவன்த் காயின் மேலே 3 காயின் இருக்குது. ஸோ இந்த 3 காயின்ஸும் செவன்த் காயின் மேலே கொடுக்குற ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் ஆக்ஷன் என்ன? ஆன் டாப் ஆஃப் செவன்த் காயின் தேர் ஆர் 3 காயின்ஸ், தட் இஸ் 8th 9th அண்ட் 10th coins. Therefore, force on 7th coin is equal to 3 mg and this will be downward. Subdivision B, force on 7th coin by the 8th coin. 8th coin is having 2 coins above. 8th coin will exert 3 coins weight on 7th coin equal to 3 mg. This will be downwards. Reaction of 6th coin on 7th coin. 7th coin has 3 coins above it, hence it will exert force equal to 4 mg on 6th coin. So இங்க பாத்தீங்கன்னா 6th coin, அதுக்கு மேல 7 8 9 10 4 coins are there. So 7th coin along with the 3 other coins on its top will exert a force of 4 mg on 6th coin. Then 6th coin will give equal reaction on 7th coin. This will be upward. So 7th coin வந்து 6th coin மேல ஒரு downward force கொடுக்கும் equal to 4 mg. அதே சமயம் 6th coin வந்து equal reaction கொடுக்கும் equal to 4 mg. This will be upwards. What will be the force on the first coin? அதாவது bottom most coin. Bottom most coin வந்து first coin, அதுக்கு மேல 9 coins are there. அதனால force on first coin will be 9 mg. Then first coin will give equal and opposite reaction 9 mg upwards. Question number 30. An aircraft executes a horizontal loop at a speed of 720 km per hour with its wings banked at 15 degree. What is the radius of the loop? So ஒரு aircraft round அடிக்குது at a speed of 720 km per hour. அந்த டைம் வந்து அதோட விங்ஸ் வந்து 15 டிகிரி ஆங்கிளில் இருக்குது. தட் இஸ் ஹரிசாண்டலுக்கு 15 டிகிரி ஆங்கிளில் இருக்கிற மாதிரி சாய்வாக அது ரவுண்ட் அடிக்குது. இந்த மாதிரி ரவுண்ட் அடிக்கிற போது அது ஈக்குலிபீரியத்தில் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஈக்குலிபீரியம் மெயின்டைன் ஆகிற போது வாட் இஸ் தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி லூப்? இந்த விங்ஸ் ஆஃப் தி பிளேன் வந்து ஹேவிங் ஏ பேங்கிங் ஆஃப் 15 டிகிரி வித் தி ஹரிசாண்டல். தட் மீன்ஸ் இந்த ஃப்ளைட் வந்து 15 டிகிரி ஆங்கிளில் ஹரிசாண்டல் கூட சாய்வாக இருக்குது. Then normal force will be perpendicular to that, that is perpendicular to the plane of the flight. ஸோ இந்த பிளைட்டை வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் பீஸ் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ரெக்டாங்குலர் பிளேன் வந்து ஹரிசாண்டலுக்கு 15 டிகிரி சாய்வாக இருக்குது. இப்போ அது மேலே ஆக்ட் பண்ணுற நார்மல் ஃபோர்ஸ் வில் பி பர்பண்டிகுலர் டு தட் பிளேன். இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து ரெண்டு காம்பனண்டாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வெர்டிக்கல், இன்னொன்று ஹரிசாண்டல். இந்த வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட் n cos theta, that is n cos 15. ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் n sin theta or n sin 15. இது வந்து directed towards the center of the circle. So n is the normal force on the wings of the aircraft. Then force balance படி n cos theta வந்து mg. That is இந்த இடத்துல ஒரு ஹரிசாண்டல் வரைஞ்சோம்னா that will be 15 degree. Then இந்த போர்ஷன்ல வந்து 90 minus 15. அப்போ இந்த போர்ஷன் 15 டிகிரி ஆயிரும். அதனால தான் இந்த வெர்டிக்கல் லைன் will be component of n along it equal to n cos theta. That is nothing but mg. mg வந்து vertically downward act ஆகுது.
Then n sin theta வந்து nothing but mv square by r centripetal force. இந்த n sin theta வந்து centripetal force கொடுக்குது. அதனால தான் இந்த flight வந்து சர்க்கிள்ல லூப் அடிக்குது. டிவைடிங் 2 by 1 இந்த ஈக்குவேஷன் இதால டிவைட் பண்ணா n கேன்சல் ஆயிரும், tan theta கிடைக்கும், ஈக்குவல் டு v square by gr rg. tan 15 degree is v வந்து 720 km per hour whole square with யூனிட் எழுதுங்க, அப்பதான் கன்ஃபியூஷன் ஆகாது. divided by r into g வந்து 10. tan 15 degree is 0.268 equal to 720 km per hour is nothing but 200 meter per second whole square divided by 10r. Therefore r equal to 40,000 divided by 0.268 into 10 equal to 14925.4 meter, approximately 15 kilometer. So in the flight அந்த given ஸ்பீடில் 15 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் ஈக்லிபிரியம் மெயின்டைன் ஆகிற போது ரவுண்ட் அடிக்க முடியும். Question number 31. A train runs along an unbanked circular track of radius 30 meter at a speed of 54 km per hour. That is a curved track. அதோட ரேடியஸ் 30 மீட்டர். இந்த ட்ரெயின் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் ட்ராக், கர்வ்டு ட்ராக் ஆஃப் ரேடியஸ் 30 மீட்டரில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது வித் எ ஸ்பீட் 54 km per hour. அந்த ட்ரெயினோட மாஸ் 10⁶ kg, that is 1000 tons. What provides the centripetal force required for this purpose? The engine or the rails? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ்டு ட்ராக்ல போகிற போது அதுக்கு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை வந்து எது ப்ரொவைட் பண்ணுது, என்ஜினா இல்லை ரெயில்ஸா? வாட் இஸ் தி ஆங்கிள் ஆஃப் பேங்கிங் ரெக்வயர்ட் டு பிரிவென்ட் வேரிங் அவுட் ஆஃப் த ரெயில்? இந்த ரெயில்ஸ் அதாவது தண்டவாளம் தேய்மானம் வந்து குறைக்கணும்னா, தடுக்கணும்னா ட்ராக்குக்கு என்ன ஆங்கிள் பேங்கிங் கொடுக்கணும்? தட் இஸ் இந்த ட்ராக்கை வந்து சாய்வாக வைக்கணும். ஸ்பீட் இஸ் கிவன் v ஈக்குவல் டு 54 km per hour ஈக்குவல் டு 54 into 5/18 மீட்டர் பர் செகண்ட்ல கன்வெர்ட் பண்றோம், ஈக்குவல் டு 15 மீட்டர் பர் செகண்ட். ட்ரெயினோட மாஸ் 10⁶ kg. ரேடியஸ் ஆஃப் தி அன்பேங்க்டு சர்க்குலர் ட்ராக் வந்து 30 மீட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் ட்ராக் அதில் வந்து ட்ரெயின் போகிற போது சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கணும், இல்லைன்னா தட் வில் மூவ் அவே ஃப்ரம் தி சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள். இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை எது ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னா, ப்ரொவைடட் பை தி lateral thrust by the rail on the flanges of the wheels. ஸோ வீலோட ஃப்ளாஞ்ச் மேலே இந்த தண்டவாளம் ரெயில் கொடுக்குற லேட்ரல் த்ரஸ்ட், பக்கவாட்டு த்ரஸ்ட், அதுதான் அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுது. தட் இஸ் லேட்ரல் த்ரஸ்ட் ப்ரொவைடட் பை தி ரெயில் ஆன் த flanges of the wheel. That is lateral thrust by the rail on the flanges of the wheels. This only provides the centripetal force. By the third law, the train exerts an equal and opposite thrust on the rail, causing its wear and tear. ஸோ இந்த ரெயில் வந்து ட்ரெயினோட வீல்ஸில் இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அளவுக்கு ஈக்குவலான த்ரஸ்ட் கொடுக்குற போது தேர்ட் லா படி ட்ரெயின் வந்து ஈக்குவல் ரியாக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கொடுக்கும். அதனால தான் ரெயில் வந்து தேய்மானம் ஆகும். ஸோ இந்த தேய்மானத்தை வந்து தடுக்கணும்னா ஆங்கிள் ஆஃப் பேங்கிங் required to prevent wearing out of the rail. ஸோ இந்த தேய்மானம் குறையிறதுக்காக ஆங்கிள் ஆஃப் பேங்கிங் எவ்வளவு கொடுக்கணும், தட் இஸ் அந்த ட்ராக்கை எவ்வளவு ஹரிசாண்டலுக்கு சாய்வாக வைக்கணும். தீட்டா ஈக்குவல் டு tan inverse v ஸ்கொயர் பை ஆர்ஜி. இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா. ஆங்கிள் ஆஃப் பேங்கிங் required ஃபார் ரெடியூசிங் வேர் அண்ட் டேர் ஈக்குவல் டு tan inverse v ஸ்கொயர் மீட்டர் பர் செகண்டில் தான் எடுக்கணும், 15 ஸ்கொயர் டிவைடட் பை R வந்து 30 மீட்டர், 10 is value of G, theta equal to 37 degree. ஸோ 37 degree ஆங்கிளில் சாய்வாக வந்து அந்த சர்க்குலர் ட்ராக்ல ட்ரெயின் போச்சுன்னா வேர் அண்ட் டேர் வந்து தடுக்கப்படும். அதே சமயம் தேவையான சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸும் கொடுக்கப்படும். வித்தவுட் பேங்கிங் சர்க்குலர் பாத்தில் வந்து ட்ரெயின் எப்படி மூவ் ஆகுது, தட் இஸ் தண்டவாளம் வந்து ஜஸ்ட் வெர்டிக்கலி அப் த்ரூ அவுட் தி சர்க்குலர் பாத். இதில் போகிற போது ட்ரெயின் வில் காஸ் வேர் அண்ட் டேர் ஆஃப் தி ரெயில். தட் இஸ் ட்ரெயினோட வீல்ஸ் வந்து தண்டவாளத்தை ரொம்ப வேர் அண்ட் டேர் பண்ண வைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தண்டவாளம் வந்து வெர்டிக்கலாக இருக்கிற போது ட்ரெயின் வந்து இந்த சர்க்குலர் பாத்தில் போச்சுன்னா இட் வில் காஸ் மோர் வேர் அண்ட் டேர் ஆஃப் தி ரெயில்ஸ்.
தண்டவாளம் வந்து அதிகமாக தேய்மானம் ஆகும். இதுவே இப்போ அந்த ரெயிலில் வந்து 37 டிகிரி ஆங்கிளில் சாய்வாக வச்சோம்னா, சாய்வுனா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹரிசாண்டல் 37 டிகிரி ஆங்கிள் சாய்வாக வச்சோம்னா, இப்போ இந்த சர்க்குலர் பாத்தில் அந்த ட்ரெயின் போகிற போது ரெயில்ஸோட தண்டவாளத்தோட வேர் அண்ட் டேர் வந்து தடுக்கப்படுது. கொஸ்டின் நம்பர் 5.32. ஒரு பிளாக் ஆஃப் மாஸ் 25 kg இருக்குது. இதை வந்து a man whose mass is 50 kg, இவர் வந்து அதை அப்வார்டு லிஃப்ட் பண்ணுறாரு. மோட் ஏல டைரக்டாக ஒரு கைத்தை கட்டி அப்வார்டு வந்து அதை புல் பண்ணி இழுக்கிறாரு. மோட் பியில் இதே கைத்தை வந்து ஒரு புள்ளி வழியாக விட்டு அதை டவுன்வார்டு வந்து புல் பண்ணி இந்த வெயிட்டை மேலே தூக்குறாரு. இந்த தரை வந்து ஒரு சாஃப்ட் சாயில், 700 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் அது மேலே ஆக்ட் பண்ணதுனையும் க்ரஷ் ஆகாது. அது மேலே ஆக்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் 700 நியூட்டன் அண்ட் எபவ் ஆச்சுன்னா இட் வில் க்ரஷ், அது அமுகி போயிடும். ஸோ எந்த மோட்டில் வந்து அவர் வந்து அந்த வெயிட்டை வந்து தரை அமுங்காமல் ஈல்ட் ஆகாமல் லிஃப்ட் பண்ண முடியும். இன் ஏ the man lifts the mass directly upwards and hence he applies a force in upward direction. So idhula directly upward, so the mass moves directly upwards, he is giving a directly upward force. Adanala this increases the apparent weight on the floor. So இந்த ஃப்ளோரில் அவரோட வெயிட் வந்து இப்போ அதிகமாகுது. ஈக்குவல் டு 25 plus his mass 50 into 10 equal to 750 Newton on the floor. ஸோ இந்த மாதிரி அவர் வெயிட்டை டைரெக்டாக அப்வார்டு புல் பண்ணுற போது தரை மேலே ஆக்ட் ஆகிற வெயிட் வந்து 750 நியூட்டன் ஆயிடுது. திஸ் இஸ் தி ஆக்ஷன் ஆன் தி ஃப்ளோர் டவுன்வார்டு. ஸோ நேச்சுரலி த ஃப்ளோர் வில் கிவ் an ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஈக்குவல் டு 750 நியூட்டன். இது அதோட மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி 700 நியூட்டனை தாண்டறதுனால தரை வந்து கிரம்பிள் ஆக ஆரம்பிக்கும். இன் மோட் பி த மேன் அப்ளைஸ் a force downward through the pulley. He has to pull the rope downward physically. This decreases the apparent weight on floor. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டவுன்வார்டு வந்து புல் பண்ணுற போது அவரோட வெயிட்டை வந்து தரை மேலே ஆக்ட் ஆகிற வெயிட்டை வந்து குறைக்குது. தட் இஸ் அப்பேரண்ட் வெயிட். அது மேலே ஆக்ட் பண்ணுறா தெரிகிற வெயிட் வந்து குறையுது. Hence, he will apply a force equal to 500 minus 250 Newton. 500 Newton வந்து அவரோட own weight. 250 Newton வந்து due to this mass. So, net weight on the floor is 500 minus 250 equal to 250 Newton on the floor. Since floor yields or crumbles at 700 Newton, the man should adopt mode B to avoid yielding of the floor. Mode A is nothing but அவர் வந்து ஜஸ்ட் அவரோட ஹேண்டில் மேலே பிடிச்சாலும் இல்லை அது கீழே பிடிச்சாலும் சேம் தான். இட் இஸ் ஆடிங் டு த மாஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி ஃப்ளோர். அதனால தான் 750 நியூட்டன் வெயிட் வந்து ஃப்ளோர் மேலே ஆக்ட் ஆகுது. பட் இந்த மோடில் அவர் புல் பண்ணுற போது ரோப் வில் கிவ் ரியாக்ஷன் அப்வார்டு. அதனால அவரோட வெயிட் ஆக்டிங் ஆன் ஃப்ளோர் இஸ் ரெடியூஸ்டு. இதில் அவர் வந்து அப்வார்டு ஃபோர்ஸ் கொடுப்பாரு. அப்போ இந்த பிளாக் ஆஃப் மாஸ் 25 kg வந்து ஈக்குவல் ரியாக்ஷன் டவுன்வார்டு கொடுக்கும். ஸோ இதுவும் டவுன்வார்டு, இஸ் ஓன் வெயிட் டவுன்வார்டு, டோட்டலி வெயிட் ஆக்டிங் ஆன் ஃப்ளோர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. இந்த கேஸில் அவரோட வெயிட் டவுன்வார்டு, அதே சமயம் இஸ் அப்ளைங் ஏ ஃபோர்ஸ் டவுன்வார்டு. அப்போ இந்த வெயிட் வந்து அவர் மேலே ஒரு அப்வார்டு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது. ஸோ இந்த அப்வார்டு ஃபோர்ஸ் மைனஸஸ் த வெயிட் ஆஃப் த மேன் acting downward. So in the case la weight acting on the floor is reduced much less than 700 Newton. அதனால அது வந்து crumble ஆகாது. So in the man should adopt mode B for lifting the weight without causing the floor to yield. Question number 5.34. ரெண்டு பாடிஸ் ஆஃப் மாஸ் A and B இருக்குது. A ஓட வெயிட் 5 kg, B ஓட வெயிட் 10 kg. இது ரெண்டும் pushed against a vertical wall and both are lying on a floor. ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளோரில் ஒரு ஃபோர்ஸ் அதை புஷ் பண்ணி against a vertical wall வந்து ஹோல்டு பண்ணி வைக்குது. அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் வந்து 200 நியூட்டன். இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் சப்டிவிஷன் ஏ, வாட் இஸ் தி ரியாக்ஷன் ஆஃப் தி வால்? ஸோ இந்த வால் கொடுக்குற ரியாக்ஷன் என்னவா இருக்கும்? தென் சப்டிவிஷன் பி,
the action reaction forces between A and B. ஸோ இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணி இருக்கிற போது ஏ பி கொடுக்குற ஆக்ஷன் என்னவா இருக்கும், பி ஏ கொடுக்குற ரியாக்ஷன் என்னவா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த வெர்டிக்கல் வாலை ரிமூவ் பண்ணிட்டா there is no reaction of the wall, இது அப்ளிகபிள் கிடையாது. தென் வெர்டிக்கல் வாலை ரிமூவ் பண்ண பிறகு இந்த 2 மாசம் ரைட் சைடு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ ஏ பி கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் என்ன, பி ஏ கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் என்ன, தட் இஸ் ஏ பி கொடுக்குற ஆக்ஷன், பி ஏ கொடுக்குற ரியாக்ஷன் என்னவா இருக்கும். ஸோ வி அசியூம் பர்ஃபெக்ட் கான்டாக்ட் பிட்வீன் பாடிஸ் ஏ அண்ட் பி அண்ட் த வால் இஸ் ரிஜிட். ஆல்சோ கான்டாக்ட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் பிட்வீன் B and rigid wall. Subdivision A, இந்த மாதிரி கேஸ்ல force on B by the partition will be 200 Newton. This is due to the self-adjusting normal force on B by the partition. That is A மேல 200 Newton, through A B மேலையும் அதே 200 Newton ஆக்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி 200 Newton force applied against the wall. Then wall will give a normal reaction equal to 200 Newton. Then B, what is the force between A and B? A B கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் என்ன, B A கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் என்ன. There is no impending motion and no friction. So motion எதுவும் நடக்கல, no movement, அதனால friction will not come into play. The action reaction forces between A and B are also therefore 200 Newton. எந்தவித மோஷனும் இல்லை, ஜஸ்ட் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. அதனால ஏ பி கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் 200 நியூட்டன், பி தென் ஏ கொடுக்குற ரியாக்ஷன் வில் பி அகைன் 200 நியூட்டன். இப்போ வால் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, ஏ அண்ட் பி டுகெதர் ஃப்ரீ டு மூவ். இப்போ கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து வில் கம் இன் டு பிளே. த ரியாக்ஷன் ஆஃப் வாலையே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். ஸோ வால் ரிமூவ்டு, ஸோ ஏ அண்ட் பி ஃப்ரீ டு மூவ், கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கம்ஸ் இன் டு பிளே. ஸோ ரெண்டும் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ்னால மூவ் ஆகிற போது தேர் வில் பி a நெட் ஃபோர்ஸ். அந்த நெட் ஃபோர்ஸ் வில் காஸ் an அக்சலரேஷன் ஆன் போத் ஏ அண்ட் பி, ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் அக்சலரேஷன் கிடைக்கும். அந்த அக்சலரேஷன் வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் பை their masses. நெட் ஃபோர்ஸ் 200 மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் டியூ டு வெயிட் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி 150 into 0.15. இது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் 150 வெயிட் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி டிவைடட் பை அதுங்களோட மாஸ் 15. கால்குலேட் பண்ண 11.83 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். இப்போ அட் த பார்ட்டிஷன் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி, ஏ பிக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும், பி ஏக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். ஏ பி கொடுக்கறது ஆக்ஷன், பி ஏ கொடுக்கறது ரியாக்ஷன். ஆல்சோ தெர் இஸ் ஏ மூவ்மெண்ட் டுவார்ட்ஸ் ரைட். பிளாக் ஏவை மூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் என்ன, ஈக்குவல் டு எம்ஏ. எம் இஸ் 5 kg இன்டு அக்சலரேஷன் 11.83 மல்டிப்ளை பண்ணால் 59.5 நியூட்டன். இந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து அதை மூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். தென் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஏ ஆன் பி டியூரிங் மோஷன் இஸ் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் 200 நியூட்டன் மைனஸ் ஏவோட வெயிட்னால கிடைக்கிற ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் 7.5 மைனஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் அதை மூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் 5 into 11.83. ஸோ 200லேருந்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ், அதை மூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் மைனஸ் பண்ணால் மீதி இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வில் ஆக்ட் ஆன் பி பை ஏ. இது வந்து பிஏ புஷ் பண்ணும். இதை கால்குலேட் பண்ணால் எஃப் ஏ ஆன் பி இஸ் 133.35 நியூட்டன். திஸ் வில் பி இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன். தென் எஃப் பிஏ இஸ் சேம் 133.3 நியூட்டன். திஸ் வில் பி ஆப்போசிட் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு get more videos in the NEET examination point of view.